नमस्कार। प्रोग्राम अज की गल दे विच आप सब का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दर्शकों, देश की आज़ादी तो बाद जदों भारत के संविधान का निर्माण किया गया तो भारतीय संविधान के निर्मातावां दे वल्लों समाज के दबे हुए कुचले हुए वर्गां नूं उपर चक्कण दे लई आर्थिक पद्धर उन्हां दा उपर चक्कण दे लई उन्हां दे वास्ते राखवेंकरण की नीति जिहड़ी सी, इस दी व्यवस्था जिहड़ी सी वो संविधान दे विच रखी गई सी। उदों तो लैके हुण तक राखवेंकरण की यह व्यवस्था जिहड़ी है, जाति आधारित व्यवस्था जिहड़ी है हजे तक चल रही है। पर उस तो बाद लोड़ ये महसूस की जान लगी कि आम वर्गां दे विच भी बहुत सारे परिवार, बहुत सारे वर्ग अजिहे ने जिहड़े आर्थिक पक्षों बहुत कमज़ोर ने और समाज दे विच आर्थिक पक्षों बहुत पिछे रह गए ने। सो इन्हां नूं समाजिक बराबरता, आर्थिक बराबरता दे मौके देण दे वास्ते सरकार दे वल्लों 2019 दे विच एक आर्थिक पक्षों कमज़ोर वर्गां नूं राखवेंकरण दे वास्ते एक कानून दे विच सोध की गई सी। 103वीं सोध जिहड़ा है इसनूं कहा जाता है। इस सोध के संबंध दे विच सुप्रीम कोर्ट दे विच कुछ पटीशनां भी गईयां सन और उन्हां पटीशनां दे उत्ते पिछले दिनी फैसला दिंदिआं होइआं सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों इस दे हक दे विच मोहर लगाई गई है। ये जिहड़ी इस राखवेंकरण की नीति के उत्ते, राखवेंकरण के सोध कानून के उत्ते सुप्रीम कोर्ट के वल्लों मोहर लगाई गई है। ये राखवेंकरण कानून की है, इस दे बारे आपां विस्तार दे नाल चर्चा करनी है और यही साडे अज इस प्रोग्राम का विषय है। विषय है जी आर्थिक पक्षों कमज़ोर वर्ग नूं राखवेंकरण ते सुप्रीम कोर्ट की मोहर, एक चर्चा। और इस चर्चा दे विच भाग लैण दे लई मेरे नाल स्टूडियो विच अज माहिर मेहमान वजों हाज़र ने प्रोफैसर राजन शर्मा जी, DAV यूनिवर्सिटी जलंधर तो ने और उन्होंने नाल बैठे ने श्री राजीव भास्कर जी, सीनियर पत्रकार ने। शर्मा जी और भास्कर साहब, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो विच। धन्यवाद जी। जी सो अज दे इस विषय के उत्ते चर्चा शुरू करने तो पहला आओ असी देखते हाँ कि सुप्रीम कोर्ट के वल्लों ये जिहड़ा फैसला आया है इस दे उत्ते वकीलों के वल्लों किस तरह की प्रतिक्रिया जिहड़ी है वो दिती गई है। फैसला एक नए युग की शुरुआत कह सकते हैं कि नए जिस तरीके से ये 91 में इस तरीके का रिजर्वेशन दिया गया था, मगर 91 में जब ये इंदिरा साहनी का जजमेंट आया तो ये माना 9 जजेस ने कि जिस तरीके से आर्थिक आधार अगर आप रिजर्वेशन का लेते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड है। उस इश्यू को उसके बाद में कभी फिर इसके बाद गुजरात में एक बार जरूर दिया गया था 10% रिजर्वेशन थ्रू नोटिफिकेशन, मगर वो भी हाईकोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया था। उसके बाद में SLP यहाँ पेंडिंग थी। इलेक्शन के पहले आनंद पानंद में 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया, जिसको आज यहाँ पे मेजोरिटी व्यू है जस्टिस महेश्वरी के साथ में जस्टिस बेला त्रिवेदी एंड जस्टिस पारदीवाला, इनके व्यू ने अपहेल्ड किया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को। संवैधानिक पीठ की 4 पीठ ने जजमेंट प्रोनाउंस किया। जजमेंट बहुत बड़े थे। उसके बाद जस्टिस 3 जजों ने उसमें कहा कि ये जो संशोधन किया गया है वो संविधान की मंशा के अनुरूप है, जबकि जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस मुख्य न्यायमूर्ति ललित ने कहा कि ये संविधान की मंशा के विपरीत नहीं है और एक्सक्लूजन जो किया गया है वो संविधान की जो मूल भावना है या उसके अनुच्छेद हैं उसके अगेंस्ट है। असी आर्थिक पक्षों कमज़ोर वर्गों के वास्ते जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है उस दे उत्ते वख-वख वकीलों के जिहड़े विचार सुने ने। सो अज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। सब तो पहला प्रोफैसर साहब, मैं तुहाडे कोलों पुछना चाहांगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिहड़ी मोहर लगाई है सरकार दे आर्थिक पक्षों कमज़ोर आम वर्गों के लोगों के वास्ते जिहड़े राखवांकरण की एक कानूनी सोध की गई सी, इसनूं किवें देखदे हो? देखो, ये बहुत जिहड़ा है इतिहासक और शलाघायोग कदम है जी। जद जिहड़ी मोदी सरकार ने जिहड़ा कानून पेश किया सी, संविधानक सोध जिहड़ी कीती सी, उहदे ते सरकार ने जिहड़ा है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने प्रवानगी दी है जी। और जिहदे तहत आर्टिकल जिहड़ा 15 है और आर्टिकल 16, आर्टिकल 15 जिहड़ा है वो इस बारे है कि सरकार किसी भी व्यक्ति नाल जात धर्म बोली के आधार पर कोई वितकरा नहीं करेगी जी। और 16 दे विच जिहड़े हर व्यक्ति नूं जिहड़ा है जिहड़े अपॉर्चुनिटी बराबर जिहड़ी है खास करके दाखले दे विच दित्ती जाएगी। इहदे विच 2 नए सब क्लास जिहड़े ऐड किए गए ने, मतलब सब क्लास 6
15 ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਸਬ ਕਲਾਸ 6 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 16 ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਟਣਾ ਬਣਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਵੱਡਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਰਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਨੀय ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਣਾ ਹੈ ਬੜਾ ਬੈਲੈਂਸਡ ਨਿਰਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਸਕਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇਹ 2 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਹੈ। 3 ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀ, 3 ਵਿਰੋਧ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਓ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਜਨਵਰੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 10% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਦਰ ਦੈਨ 49.5 ਯਾਨੀ 50% ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋਈ, ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੋਈ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੱਖ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤੇ 2 ਵਿਪੱਖ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ 2 ਵਿਪੱਖ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਲਲਿਤ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ 10% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਗੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਕੈਟੇਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਪਛੜੇਪਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਔਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈਵਨ ਇੱਥੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ 49.5 ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਔਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ 3 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 50% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਈਵਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਇਸੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਇਲੇਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਭਾਸਕਰ ਜੀ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਵੇਂ ਕਿ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ, ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਸਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਂਗ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣ, ਐਸਟੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਹੋਣ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤੇ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ EWC ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ EWS ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਇਨਕਮ, ਜਿਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਇਨਕਮ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਨੂਅਲ ਇਨਕਮ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਯਾਨੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੋਨੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ EWS ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਾਂ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1000 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਤੱਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਯੂਨਿਟ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ 1000 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਤੱਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਕਮ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਹੋ। 100 ਗਜ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਘੱਟ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਰਾਈਡਰਸ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਰਾਈਡਰਸ EWS ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ ਐਦਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਲਕੂਨੇ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਏ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਗਣਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਜੀ ਔਰ ਜਸਟਿਸ ਪਰਦੀਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੇਮ ਹੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਿਧਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ। ਔਰ ਇਹ ਪਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਲਾ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਬੰਦਾ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਿਸ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮਾਡਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਸਟ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਭ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ
ਇਹਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਸਕਰ ਜੀ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਟੀਚਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉત્ਥਾਨ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦ ਬਾਬਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਰਹੇਗੀ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਉਠਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ? ਗੱਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਬੇਲਾ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਬਾਕੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉੱਠੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 1000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਪ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ, ਆਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਟੀਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਵੋਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦਕਿ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਧਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਓਪਨ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਅਜੇ ਓਪਨ ਹੈ, ਡਿਟੇਲ ਸਾਰੀ ਵਰਕਆਊਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ 3-2 ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਸੈਂਟਿੰਗ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਵਿੰਦਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੀ ਯੂ ਲਲਿਤ ਜੀ, ਔਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੰਯੋਗ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ 10% ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 50% ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 50% ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ OBC ਦਲਿਤ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ST ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਪਾਵਰਟੀ ਟੋਟਲ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਰੀ ਹੈ ਔਰ ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਇਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ OBC ਕੈਟੇਗਰੀ, SC ਕੈਟੇਗਰੀ ਔਰ ST ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਡਾਇਸੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਭਾਸਕਰ ਜੀ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ,
ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ SC ਜਾਂ ST ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ OBC ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਇੱਕ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ 10% ਦਾ ਕੋਟਾ, ਤੇ ਕੋਟਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀਕ ਹੋ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਯਾਨੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿਪੱਖੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਡੀਸੈਂਟ ਨੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦ CAA ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਤ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅਗਰ ਸਤਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ OBC SC ਜਾਂ ST ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। OBC ਵਾਸਤੇ 27%, SC ਵਾਸਤੇ 15% ਤੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਟ੍ਰਾਈਬ ਵਾਸਤੇ 7.5% ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਨਰਲ ਕਾਸਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ 10% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਕਦੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਊਗੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਨਰਲ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਜਨਰਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੋਟਾ ਹੈ ਉਹ ਐਸ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 49.5 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲੀ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲੀ ਬੈਕਵਰਡ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 10% ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਿਓਰਲੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੈਕਵਰਡਨੈਸ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਜੋ ਕੈਟੇਗਰੀ ਉਹਨੇ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਅਵੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਟ ਬਣੇਗੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਟੌਪ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਬਿਹਾਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਭਾਸਕਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਹਜੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਜੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਆਸਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸੀ ਕਿ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਹਜੇ ਭਰਨੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ EWSS ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਰਮਸ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ EWS ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਂ ਚੱਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੋਧ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ
ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਸਕਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਸਕਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।